Hello friends, this is the lecture of power system. In this lecture we will study the relation between the phase and line quantity for balanced star connection. First of all, we are studying this relation for star connection and not just for star connection, balanced star connection. In previous lecture we already studied about the star connection and what is the condition for balanced star connection. Now for balanced star connection we can write as VNR equal to VNY equal to VNB equal to V phase, and for phase current INR equal to INY equal to INB equal to I phasor. This is the relation for phase voltages and phase current. And same VR Y equal to VYB equal to VBR equal to VL, and IR, IY, IB equal to IL. These are the relation represent between the phase voltages, phase currents, line voltages and line currents. This is already studied in previous lecture, and these all quantities are related to star balance connection. Okay. Again we refer that star connection figure, and now in this lecture we are going to derive the relation between the phase quantity and line quantity. So first of all we will derive the relation between the phase current and line current, then we will derive the relation between the phase voltage and line voltage. So first of all we will refer that star connection figure. Here you have to keep in mind that phase current is given as INR, INY, INB, and line currents are written as IR, IY and I. So this is the figure for balanced star condition. Okay, now first of all we are deriving the relation for line current and phase current. Okay, just from observation we can see that INR is produced here and go to directly towards the external terminal, that is known as IR. એટલે INR છે એ અહીંયા ન્યુટ્રલમાં, બરાબર, અહીંયાથી આઉટવર્ડ થાય છે, ડાયરેક્ટલી અહીંયા જાય છે ટર્મિનલ, એક્સટર્નલ ટર્મિનલમાં, ત્યાં એનું નામ છે IR. હિયર નો એની સર્કિટ ઇઝ અવેલેબલ બિટવીન ધ INR એન્ડ IR, એટલે INR અને IR ની વચ્ચે કાંઈ કોઈ પેરેલલ પાથ અવેલેબલ નથી. સેમ INY સ્ટડી કરીએ. ઓકે, ધેટ ઇઝ ધ કરંટ ફ્રોમ N to Y. Okay, so this is written as NY. After the Y it go towards the external terminal, and in external terminal it is named as IY. So you can see that INY is the same as IY, same for INB is the same as IB. Okay, this is we can derive the relation just by observation. So we can say that INR equal to IR, INY equal to IY and INB equal to IB. કારણ કે વચ્ચે ક્યાંય પેરેલલ પાથ અવેલેબલ નથી INR અને IR વચ્ચે, તો INR જેટલો હશે એટલો જ IR હશે, INY જેટલો હશે એટલું જ IY હશે, અને INB જે હશે એ જ હશે IB. ઓકે, એટલે આપણને સ્ટાર કનેક્શનમાં રિલેશન બિટવીન ધ ફેઝ અને લાઇન કરંટ ઇઝીલી અવેલેબલ થઈ ગયું, બરાબર. આ જે છે એ ફેઝ છે, ફેઝ કરંટ, અને આ જે છે એ લાઇન કરંટ છે. એટલે ફેઝ કરંટ અને લાઇન કરંટ વચ્ચેનો રિલેશન આપણે ડિરાઈવ ઓલરેડી કરી લીધું જસ્ટ બાય ઓબ્ઝર્વેશન ઓફ સર્કિટ. ઓકે, સેકન્ડ થિંગ, અહીંયા આપણે INR, INY, INB અને IR, IY, IB આ ત્રણેય આઉટવર્ડ ડાયરેક્શનમાં છે, આઉટવર્ડ છે, બરાબર, બહાર આવે છે. એટલા માટે કારણ કે આપણે જે આ વાઇન્ડિંગ કન્સિડર કર્યું છે ધેટ ઇઝ ધ 3 ફેઝ જનરેટર વાઇન્ડિંગ. એટલે આપણે એવું એઝ્યુમ કરીએ છીએ કે આ વાઇન્ડિંગ છે 3 ફેઝ એ જનરેટર માટેનું છે, ને જનરેટરમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી પ્રોડ્યુસ થાય એટલે જે કરંટ હશે એ આઉટવર્ડ હશે. સેમ આનથી ઓપોઝિટ જો તમે મોટરનું 3 ફેઝ વાઇન્ડિંગ કન્સિડર કરો તો આ જે છે એ બંને ડાયરેક્શન ઇનવર્ડ થઈ જશે, બરાબર. એટલે અહીંયા આપણે 3 ફેઝ AC જનરેટરનું વાઇન્ડિંગ કન્સિડર કર્યું છે, એટલા માટે આપણે જે આ કરંટ છે ત્રણેય એ આઉટવર્ડ ડાયરેક્શનમાં રિપ્રેઝન્ટ કર્યા છે. ઓકે, સો જસ્ટ બાય ઓબ્ઝર્વિંગ we derived the relation between phase current and line current. So INR equal to IR, INY equal to IY and INB equal to IB. So phase current equal to the line. So relation between phase current and line current is given as INR equal to IR, INB equal to IB, INY equal to IY. These are known as phase current.
these are known as line current. So we can say that in balanced star condition always phase current same as line current, એટલે કે phase current જેવો હોય એટલો જ line current હશે. Okay, for balanced star condition. Now we will derive the relation for phase voltage and line voltage. Okay, and to derive the relation between the voltage we have to take KVL law. Okay, Kirchhoff's voltage law. And for applying KVL we will take one loop that is known as NRYN. This is the name of loop NRYN. Okay, so we will take one loop that is known as NRYN. એટલે કે આપણે આ લૂપને કન્સિડર લૂપ અથવા તો મેશને કન્સિડર કરીએ છીએ, બરાબર. એમાં આપણે KVL એપ્લાય કરીએ. વાય? બીકોઝ વી હેવ ટુ ડિરાઇવ ધ રિલેશન બિટવીન ધ phase voltage and line voltage, so we have to use KVL. આ મેશ કન્સિડર કરી છે NRYN. ઓકે, KVL તમે ઓલરેડી KVL સાથે ફેમિલિયર છો. બીજી વસ્તુ આપણે અહીંયા પર્ટિક્યુલરલી જે વોલ્ટેજ છે એના પ્રિફિક્સમાં નેમ આપ્યા છે એમાં ફોકસ કરશું. હિયર ધ ફેઝ વોલ્ટેજ ફોર R phase is represented as VNR. ઓકે, N થી R છે એટલે VNR. This is VRY, R2Y, and same this voltage is known as VNY. ઓકે, એટલે અહીંયા જે ફેઝ વોલ્ટેજ છે VNR ને VNY છે. ઓકે, હવે KVL એપ્લાય કરીએ એટલે અહીંથી સ્ટાર્ટ કરીએ તો VNR પ્લસ VRY પ્લસ VYN, બરાબર. અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરીએ તો પહેલાં શું આવશે તો કે પહેલાં આવશે VNR પ્લસ VRY પ્લસ VYN, કારણ કે આપણી ડાયરેક્શન Y થી N છે, equal to 0. This is the simple KVL law apply for this loop. But here you can see that voltage known as VYN is not available. VYN voltage available નથી. આપણી પાસે કેવો અવેલેબલ છે? VNY. ઓકે, આ બંને સેમ નથી, VNY અવેલેબલ છે. એટલા માટે આપણે આને આવી રીતના લખી શકીએ. VYN ની બદલે શું લખશું? માઇનસ VNY. સો VNR પ્લસ VRY માઇનસ VYN નહીં, માઇનસ VNY. ઓકે, આ YN ને NY કરવા માટે પ્લસનું માઇનસ થઈ ગયું. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ KVL ઇક્વેશન ડિરાઇવ ફ્રોમ ધ સ્ટાર. આ સેમ ઇક્વેશન છે જે આપણે સ્ટાર કનેક્શનમાં ફિગર ઉપરથી ઓબ્ઝર્વ કર્યું. VNR પ્લસ VRY માઇનસ VNY ઇક્વલ ટુ 0. અહીં ધ્યાન રાખવાનું છે, આપણને KVLમાં VYN મળતું હતું, આપણે એને NY કરવા માટે માઇનસ કર્યું છે. ઓકે, હવે આમાં તમે જોઈ શકો છો VRY છે એ લાઇન ક્વોન્ટિટી છે, આ બંને ફેઝ છે. આપણે લાઇન ક્વોન્ટિટીને એક સાઈડ કરીએ એટલે આ VRY ઇક્વલ ટુ VNY માઇનસ VNR. ઓકે, ઇક્વલ ટુનું આ સાઈડ બંને ફેઝને લઈ જાય એટલે આવું મળે. ઓકે, એટલે આપણને અહીંયા મળી ગયો લાઇન વોલ્ટેજ, આ બંને મળી ગયા ફેઝ વોલ્ટેજ. આ એક લૂપ માટે થયું, એટલે કે VRY માટે થયું. હજી બે લાઇન વોલ્ટેજ બાકી છે, VYB અને VBR. ઓકે, એટલે હવે આપણે જે એ સ્ટાર કનેક્શન હતું એમાં બીજી અને ત્રીજી લૂપ કન્સિડર કરીએ તો એમાંથી ડાયરેક્ટલી ઇક્વેશન મળ્યું છે, બરાબર. સેકન્ડ લૂપમાંથી આ ઇક્વેશન મળશે, થર્ડ લૂપમાંથી આ ઇક્વેશન મળશે, બરાબર. આની જેમ ડેરિવેશન એપ્લાય નથી કર્યું, ડાયરેક્ટલી લખ્યું છે. ઓકે, 3 લાઇન વોલ્ટેજ આપણને મળી ગયા. હવે જે અહીંયા તમે ધ્યાન રાખ્યું હોય તો આ જે આપણને રિલેશન મળ્યો છે એ ફેઝરના સમમાં છે, એટલે કે વેક્ટર ફોર્મ કહેવાય, વેક્ટર ફોર્મ, બરાબર. આનું તમે ડાયરેક્ટલી સબસ્ટ્રેક્શન ન કરી શકો. કેનું? VNY અને VNRનું. વાય? બીકોઝ ધે હેવ 120 ડિગ્રી અપાર્ટ. બંને વચ્ચે 120 ડિગ્રીનો ફેઝ ડિફરન્સ છે, એટલે ડાયરેક્ટલી સબસ્ટ્રેક્શન થાય નહીં. એટલે આ જે રિલેશન મળ્યું એ વેક્ટર ફોર્મમાં મળ્યું. ઓકે, રિલેશન બિટવીન ધ ફેઝર એન્ડ લાઇન વોલ્ટેજ ઇન વેક્ટર ફોર્મ, બટ વી હેવ ટુ ડિરાઇવ ફોર ઇટ્સ મેગ્નિટ્યુડ, એટલે કે આપણે મેગ્નિટ્યુડ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. એની ઉપરથી મેગ્નિટ્યુડનો રિલેશન ફાઇન્ડ કરવા વી વિલ એપ્લાય વન લો ધેટ ઇઝ નોન એઝ લો ઓફ પેરેલેલોગ્રામ. ઓકે, યુ ઓલરેડી સ્ટડીડ ધીસ લો ઇન પ્રીવિયસ સેમેસ્ટર્સ. ઓકે, વેક્ટરમાં મેગ્નિટ્યુડનો રિલેશન ફાઇન્ડ કરવો હોય તો લો ઓફ પેરેલેલોગ્રામનો પણ આપણે યુઝ કરી શકીએ. એટલા માટે આ પ્રીવિયસ સેમેસ્ટરમાં તમે સ્ટડી કરી ગયા છે એટલે આપણે એની વિશે ડિસ્કશન અત્યારે નહીં કરીએ. ઓકે, હવે આની ઉપર તમે લો ઓફ પેરેલેલોગ્રામ એપ્લાય કરો એટલે એનું ઇક્વેશન આ થાય. આ ઇક્વેશન ઉપરથી આ એનું મેગ્નિટ્યુડના ફોર્મમાં ઇક્વેશન લખ્યું છે.
આ ઇક્વેશન છે એ લો ઓફ પેરેલેલોગ્રામ ઉપરથી મળ્યું. ઓકે, VRY ઇક્વલ ટુ VRY. અહીંયા તો એ વેક્ટર છે, અહીંયા જે આવશે હવે એનો મેગ્નિટ્યુડ આવી જશે મોડ. ઓકે, સો V²NY પ્લસ V²NR પ્લસ 2VNR NY VNR cos phi. Okay, this is derived from equation 1 using the law of parallelogram. હવે આપણે આગળ જે અમુક કન્ડિશન મેન્શન કરી હતી એનો યુઝ કરીએ. ઓકે, VRY છે એ લાઇન વોલ્ટેજ છે, સો આઈ કેન રિપ્રેઝન્ટ એઝ અ VL. આની જગ્યાએ હું V ફેઝ લખી શકું, આની જગ્યાએ V ફેઝ લખી શકું. આ બંને પણ શું છે? V ફેઝ જ છે. સો V ફેઝ ઇન્ટુ V ફેઝ, સો V ફેઝ સ્ક્વેર 2. એટલે આપણે આ બધાની બદલે લખ્યું V ફેઝ. ઓકે, અને અહીંયા કોસ 60 છે, 60 રિપ્રેઝન્ટ કરે છે 1/2. cos 60 represent the 1/2. Phi is phase angle between VNY and VNB. આ ફેઝ ડિફરન્સ 60 ડિગ્રી કેમ લખ્યો એ આપણે હમણાં આની પછી સ્ટડી કરીએ, બરાબર? એટલે અત્યારે યાદ રાખજો, phi 60 લખ્યો છે. ઓકે, એ કોનો ફેઝ ડિફરન્સ છે? VNY એન્ડ VNR. ઓકે, આ જે આપણે ઇનપુટ કર્યું છે એ ક્યાંથી કર્યું છે? તો કે આપણે જે આ રિલેશન સ્ટાર્ટિંગમાં લખ્યું તો એનથી કે VNR અને VNY સેમ હશે અને એને શું લઈ શકો? V ફેઝ. ઓકે, સો ધીસ આર સેમ. એટલે આ V ફેઝ સ્ક્વેર અહીં 2 2 કેન્સલ. cos 60 શું થાય? 1/2. 1/2. સો વી ગેટ 3V phase square, so under √3 V phase. So VL equal to √3 V phase. This is the relation between the line voltage and phase voltage for balanced star condition. Okay. હવે આપણે એક વસ્તુ ક્લિયર કરવાની રહી કે phi ઇક્વલ ટુ 60 ડિગ્રી કેમ પ્લેસ કરી. હમણાં મેં તમને કીધું ધીસ રિપ્રેઝન્ટ ધ ફેઝ ડિફરન્સ between VNY and VNB. Okay, so we will draw the phasor diagram for phase voltage. Okay, આ સિમ્પલ ફેઝર ડાયાગ્રામ છે VNR, VNY અને VNB. પહેલાં તમે ખાલી ગ્રીન લાઇન જ કન્સિડર કરજો. VNR, VNY એન્ડ VNB. ઓકે, બધા ફેઝ વોલ્ટેજ છે, બધા વચ્ચેનો ફેઝ એંગલ 120 ડિગ્રી હશે. ખાલી ગ્રીન લાઇન કન્સિડર કરજો. ઓકે, હવે આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો છે ફેઝ ડિફરન્સ. કોની વચ્ચેનો? તો કે VNY અને -VNR વચ્ચેનો. ઓકે, VNY અને માઇનસ. હવે કદાચ તમને એવું થશે કે VNY અને -VNR વચ્ચેનો કેમ ફેઝ ડિફરન્સ ફાઇન્ડ કરવાનો છે? VNY અને VNR પ્લસ VNR વચ્ચેનો કેમ નહીં? તો આ આપણે આગળના ઇક્વેશન ઉપરથી કહી છે. જે લો ઓફ પેરેલેલોગ્રામ એપ્લાય કર્યું હતું ફર્સ્ટ ઇક્વેશનમાં, એમાં જો VNY -VNR હતો, તો આપણે ફેઝ ડિફરન્સ કોનો ફાઇન્ડ કરવાનો છે? VNY અને -VNR વચ્ચેનો. ઓકે, હવે આ પ્લસ VNR હોય તો એનથી ઓપોઝિટ શું હોય? -VNR. એટલે આ VNR પ્લસ છે તો એની ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં હશે -VNR. ઓકે, ફર્સ્ટ થિંગ. એટલે આપણે અહીંયા ઓપોઝિટ રેડ લાઇનથી ડ્રો કર્યું છે. હવે આ બંનેનો ફેઝ ડિફરન્સ કેટલો થાય? બરાબર, આ ઓકે, આ ડ્રો કરી નાખ્યો. હવે એની ઉપર લો પેરેલેલોગ્રામ ડ્રો કરીએ એટલે આ લાઇનને પેરેલલ આ લાઇન, આ લાઇનને પેરેલલ આ લાઇન. ઓકે, ફર્સ્ટ થિંગ થઈ ગઈ. અહીંયા જે વચ્ચે એ આપણને રિઝલ્ટન્ટ વોલ્ટેજ મળશે VRY. ઓકે, એટલે એ થયું શું થઈ ગયો? આપણો રિઝલ્ટન્ટ વોલ્ટેજ. ઓકે, અને આપણે ફેઝ જોઈ છે VNI અને -VNR વચ્ચેનો, તો તમે જોઈ શકો છો એ કેટલો છે? 60 ડિગ્રી. 60 ડિગ્રી કેમ? કારણ કે આ અને આની વચ્ચેનો ફેઝ છે 120. હવે આ જે લાઇન છે એક્ઝેક્ટલી આ બેનની વચ્ચે છે, એટલે આ હાફ થઈ જાય 120થી, એટલે આ શું થઈ જાય? 60. એટલા માટે આપણે અહીંયા જે પ્લેસ કર્યું VNR અને VNB, Y અને VNB વચ્ચેનો ફેઝ ડિફરન્સ 60 પ્લેસ કર્યો છે. ઓકે, સેકન્ડ થિંગ, ધીસ ઇઝ VNY એન્ડ ધીસ ઇઝ VNR. ઓકે, આ B લાગતું હતું પણ આ R જ છે. ઓકે, એટલે આપણે આ રિલેશન એંગલ બિટવીન ધેમ ઇઝ 60 degree. Okay, now in next lecture we will study about the delta connection. Thank you.